స్వాగతం పలుకుతూ మహేష్ అన్న గారికి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మంత్రులకు పెద్దలకు నా తోటి సోదరుడు అనిల్ అన్నకి ఈ ఎర్రగడ్డ ప్రాంత యువ సోదరులకు मेरे नौजवान भाइयों को बड़े माँ बाप और बड़े बुजुर्गों को सबको मेरा आदाब अंदर కూడా నమస్కారం మరి గతంలో 3 సార్లు అవకాశం ఇచ్చారు మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మన ఎర్రగడ్డ ఏమన్నా డెవలప్ అయిందా ఎక్కడ కూడా డెవలప్ కాలే మరి ఈ ప్రాంత ప్రజల సపోర్ట్ తో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనారిటీల సపోర్ట్ తో అప్పుడు గెలిచి ఇక్కడ మైనారిటీలను అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేశారు यहाँ के सपोर्ट से जीत के आके यहाँ के माइनॉरिटी भाइयों को कई तकलीफा दिए थे ఈ రోజు ఆ బాధలన్నీ పోవాలంటే 3 సార్లు అవకాశం ఇచ్చి మోసపోయారు 3 बार मौका देके धोखा खाए इस बार नहीं होना वैसा ఈసారి మోసపోవద్దు సమయం వచ్చింది సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి ఎర్రగడ్డ ప్రాంత ప్రజలకి అందరిని కోరుకుంటూ जो रिश्ता आपके और मेरे बीच में है और रहेगा पिछले 40 साल से मेरे फैमिली का एक रिश्ता है आप लोगों के बीच में एक माइनॉरिटीज को हमारे को ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश बहुत कर रही है बीआरएस और बीजेपी कहीं मैं किसी के बारे में गलत नहीं बात कर रहा फेक न्यूज़ क्रिएट करके वायरल करते हुए अपने बीच में एक डिफरेंसेस लाने की कोशिश कर रहे मेरे नौजवान भाइयों बुजुर्ग बड़े लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस फेक न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना आप तो मेरे को बचपन से देख रहे आपके सामने यही गलियों में बस्तियों में घूमते हुए बड़ा हुआ आपके आशीर्वाद से एक नाम कमाया आपके ब्लेसिंग से आज भगवान की ब्लेसिंग से भगवान एक रेवंतना के रूप में आके आपके बीच में एक लड़के को एक मौका दिया कि आपके सेवा कर सकता ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे बीआरएस और बीजेपी दोनों मिलके ये सोचना ये हमारे यहाँ के जनता ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనారిటీలు నా సోదరులందరూ కూడా ఒక ఆలోచన చేయాల మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంబంధాలు విడగొట్టడానికి అనేక ఫేక్ ప్రచారాలు చేస్తూ నా మీద నా కుటుంబ సభ్యుల మీద నా అనుచరుల ఫాలోవర్స్ మీద అందరినీ ఫేక్ న్యూసెస్తో డ్యామేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక ప్రచారంలో పోతుంటే నారాయణ స్వామి అంకుల్ అని ఉంటారు ఇక్కడ పెద్ద ఆయన గతంలో ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేసినారు ఆయన ఆ న్యూస్లన్నీ చూస్తున్నాడంట నాతో అన్నాడు నవీన్ బేట ధైర్యం ఏడ కూడా నువ్వు ధైర్యంతో ఉండాలి మంచోడిని ఎవ్వరు ఆపలేరు నాయన అని చెప్పి పెట్టింది 86 ఏళ్ళ నారాయణ స్వామి అంకుల్ అని చెప్పి ऊपर वाला है ऊपर वाला के आशीर्वाद से आज आपके सामने उम्मीदवार बन के आया सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 2 बार लड़ा 1 बार आपके सेवा करने के लिए मेरे को मौका दीजिए నన్ను ఆశీర్వదించమని 2 సార్లు మీ ముందు పోటీకి వచ్చిన అవకాశం ఉన్నా రాకపోయినా మీ సేవలో ఉండాలని మీ మధ్యలోనే ఉన్నా ఈ రోజు భగవంతుని దయ వల్ల రేవంత్ అన్న దయ వల్ల కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మహేష్ అన్న అందరి దయ వల్ల మీకు సేవ చేసే అవకాశం వస్తుంది ఈ అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలా మీలో ఒకరినైనటువంటి నన్ను గెలిపించాలని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ जिस तरह मैं पहले था अभी भी वैसे रहूँगा आगे भी वैसे रहूँगा हर मजहब को लेके साथ चलेंगा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सबको लेके आगे जाऊंगा आपका बेटा बन के आपका सेवा करूंगा आपका भाई बन के आपका सेवा करूंगा మీ ఇంటి కుటుంబ సభ్యుడిగా ఉంటున్నట్టే నీ సేవలో ఉంటానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ मेरे नौजवान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप जिम्मेदारी लेना जो फेक न्यूज़ का उसका जवाब 11 तारीख देना है अपने को देंगे ना अपने मन इल्ला अपने घरों के अपने फैमिलियों के रिश्तेदारों के हर एक दोस्तों के महल्ले के लोगों के वोट हाथ के निशान पर वोट डालकर हाईएस्ट मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी को जिताना बोल के चाहते हुए वो फेक न्यूज़ का जवाब उसी तरह अपन दे सकते हैं यह जिम्मेदारी हमारे नौजवान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ युव సోదరులందరూ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మన మీద మనకున్నటువంటి బంధుత్వం విడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు దాని జవాబు 11 తారీఖు అత్యధిక ఓట్లు కాంగ్రెస్ చేయి గుర్తు మీద ఓటేసి పెద్దల గౌరవం నిలబెట్టి నన్ను ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ చెయ్యి గుర్తుకే జై కాంగ్రెస్ రేవంత్ అన్న నాయకత్వం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాములన్న ఒక్క విషయం
తెలంగాణ వస్తే మన బతుకులు బాగుపడతాయి, ప్రతి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం వస్తుందని కలలు కన్నాం. तेलंगाना आए तो सुबह में नारी, दोपहर में तारी, शाम में बिरयानी मिलती बोल के समझे. ये 10 साल मोटा चावल मिला. आपने एरिया में 2 लोग घूम रहे, उनका नाम, एक का नाम है बिल्ला, एक का नाम है रंगा. आप समझ रहे होंगे उनको फांसी दे दिए. ये लोग फिर किधर से आए बोल के आपका XMLC बोल रहा बोल के सुने होंगे. बिल्ला बोले तो KTR, रंगा बोले तो हरीश राव. पहले लोगों को कन्फ्यूज करते, कन्विंस करते, उसके बाद कन्फ्यूज करके उनके बातों को नहीं आके अन्ना इकड़ चाला विषयालु उन्नाई. PJR అనేక బస్తీలు ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం ఉన్నప్పుడు 5 నియోజకవర్గాలు వచ్చినాయి. చూడడానికి జూబ్లీహిల్స్ ఉంటుంది కానీ మొత్తం స్లమ్ ఏరియా ఉంటుంది. నవీన్ యాదవ్ని గెలిపించిన తర్వాత ఇక్కడ పనిచేసిన మా ఇన్ఛార్జ్లకు, బస్తీలో పనిచేసిన బస్తీ ప్రెసిడెంట్లకు, కాలనీ ప్రెసిడెంట్లకు మీ దగ్గర పోరాడి కొట్లాడి ఈ అభివృద్ధికి మేము తప్పకుండా ఇది చేస్తాం. ఇప్పుడు మీ ముందు మన ఏరియాకు వచ్చిన మన ముఖ్యమంత్రి రాజకీయ జాన్స్ బాండ్, విప్లవ వీరుడు, అందరి హృదయంలో ఉన్న ఆశా జ్యోతి, శాసమే ఊపిరిగా సమాజానికి సవాల్ చేస్తూ దొరల రాజ్యానికి దరిద్రంగా దింపేసి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో తీసుకువచ్చిన